السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہندوستان تہذیبوں کا سنگم ہے۔ کچھ ویڈیوز، ریلز یا پوسٹ وغیرہ پڑھنے کے بعد جو خیال آتا ہے کہ کچھ لوگ یہی باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ہندوستان پر صرف ہمارا ہی حق ہے، ہم ہی اس کا اصل باشندے ہیں، باقی جو مسلمان ہیں وہ باہر سے لوٹنے کے لیے آئے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ ٹائم ٹو ٹائم میں اس پر کبھی نہ کبھی کچھ بتاتا ہی رہا ہوں۔ ابھی میں دوسرے ٹائپ سے جو ہے نا یہ بات کرنے والا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیں۔ میرا چینل ٹرو اینڈ ریئلٹی 2 کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں۔ یہ ہندوستان ہو چاہے پوری دنیا، اسلام سب سے پہلا مذہب رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو اسی نے اس اسلام مذہب کو پوری دنیا میں ایک ہدایت کے طور پر بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا ہے اور یہ مکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ دوسرے مذاہب وقت کے ساتھ انسانی تحریف اور چینجنگ کے ساتھ بدلتی ثقافتوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہندوستان نے مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کو جگہ دیا ہے اور قدیم دور سے لے کر آج تک ہندو، بدھ، جین، اسلام، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں۔ سب نے اپنی اپنی تہذیب کے یہاں اثرات اور نقوش چھوڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کو تہذیبوں کا سنگم کہا جاتا ہے۔ اب تمام تہذیبوں کی سنگم کو سامنے رکھ کر آزادی کے بعد ایک دستور مرتب کی ہوئی ہے۔ اس دستور کا نام آئین ہند ہے اور اس آئین ہند کی حفاظت کی ذمہ داری ہر شہری، میڈیا، عدلیہ، تعلیمی ادارے اور سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے۔ اگر سب لوگ اپنے اپنی سطح پر آئین کا احترام کریں اور اس پر عمل کریں تو پھر ہندوستان جو امن و سکون کا گہوارہ سب سے زیادہ تھا اور رہے گا۔ لیکن ایک بات جو کہی جاتی ہے ہندو بھائیوں کی طرف سے کہ یہاں ہم ہی لوگ اولین باشندے ہیں، اصل ہم ہی لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہندو راجاؤں سے پہلے بھارت میں وادی سندھ کی تہذیب، دڑاوری لوگ، آریائی قبائل کے لوگ، بدھ مت اور جین مت کے پیروکار اور مختلف غیر ملکی حکمرانوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد جو ہے ہندو تہذیب بھارت میں داخل ہوئی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہندو تہذیب سے پہلے بھی کوئی جو تہذیب تھی، دڑاوری یا وادی سندھ کی تہذیب یا بدھ مت کی تہذیب یا غیر ملک کی تہذیب تھی۔ تو کیا اس تہذیب کے والے لوگ کچھ نہ کچھ پائے جا رہے ہیں اور وہ لوگ زندہ ہیں، تو کیا وہ لوگ بھی یہ کہنا شروع کریں کہ ہم ہی لوگ اصل میں باشندے، باقی دوسرے کو رہنے کا کوئی حق نہیں، ہمارے ہی انڈر میں رہیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تقریباً ہندوستان میں 3500 سال یا اس سے زیادہ ہندو راجاؤں نے راج چلایا ہے۔ مختلف ادوار میں، مختلف ٹائم میں ہندو راجاؤں نے حکومت کی ہے، ان کو موقع ملا ہے۔ جس طرح ہندو راجاؤں سے پہلے کسی کی حکومت رہی ہے، اس کے بعد ہندو بھائیوں کو بھی بہت زیادہ 3500 سال تک ان کو موقع ملا ہے۔ ان ادوار میں مذہبی اور قانونی متون کی بنیاد پر مختلف اصولوں اور روایات کے ذریعے حکومت چلاتے رہے۔ ویدک دور میں، ویدک دور جانتے ہی ہیں، ویدک دور میں چاروں ویدوں کو ماخذ بنا کر راجاؤں کو دیوتاؤں کا نمائندہ سمجھ کر برہمنوں کے مشورے سے حکومت چلا جاتا تھا۔ تو کیا آج بھی صرف برہمنوں کے مشورے سے حکومت چلے گی ہندو بھائیوں میں؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دھرم شاستر اور منوسمرتی کا دور آیا جس نے سماج کی خوفناک تقسیم کر دی۔ کیا وہ خوفناک تقسیم جو شودر اور برہمن، یہ شتری، اس طریقے سے جو بھی ہے، یہ تقسیم آج بھی برداشت کیا جائے گا اور ظاہر کیا جائے گا کیونکہ یہ مذہبی کتاب ہے؟ اس کے بعد مہاجن یدھ اور
मौर्य सल्तनत में कबीले और मजलिस जो है, जैसे पंचायती तौर पर जो है कबीले और मजलिस फैसला करती हैं, वैसे ही कबीले और मजलिस अहम फैसले करते थे। चाकिया का जो दस्तूर था उससे मदद लिया जाता था। उसके बाद गुप्ता दौर और फिर हिंदू राज में धर्मशास्त्र या स्मृति या अर्थशास्त्र की पैरवी की जाती रही। तो कहने का मतलब है कि मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ तहजीबों जो हिंदू भाइयों में थी और उनकी जो मुख्तलिफ किताबें हैं उन पर हुकूमत लोग किए जाते रहे। लेकिन यहाँ तबक़ाती तक़सीम पहले भी था और आज भी है, और जो हिंदू राष्ट्र की वगैरह मांग कर रहे हैं वो भी तबक़ाती तक़सीम के साथ इस मॉडर्न दौर में ही रहेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है हिंदू मज़हब को अगर वो यहाँ पर हुकूमत के तौर पर देखना चाहेंगे तो ज़ाहिर है उनको मनुस्मृति को फॉलो करना पड़ेगा, ब्राह्मण के मशवरे से हुकूमत चलाना ही पड़ेगा। यानी तो चाकिया का कोई भी दस्तूर रहा उस दस्तूर को इनको मानना पड़ेगा, जहाँ पर लोगों को कैटेगरीज के तौर पर जो है तकसीम किया गया है। और इंसानों को तकसीम करने का मतलब ही है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी है, उसको बहुत सारी चीज़ों से महरूम रखना है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना है। मुसलमानों को भारत में दाखिल होने और हुकूमत कायम करना का मौका किस वजह से मिला? अब जाहिर है सबसे पहली बात तो यह है कि कोई किसी भी मुल्क के लोगों को यहाँ वहाँ अगर आने जाने से रोकेंगे तो फिर उनकी तिजारत भी रुक जाएगी। तो तिजारत के गर्ज से मुसलमान यहाँ आए हैं, उसके ज़रिए से जो है मौका मिला है। लेकिन हुकूमत कायम करने का जो मौका मिला है वो यहाँ के जो तबक़ाती तक़सीम है, मकामी हुक्मरानों की जो कमज़ोरी है, जो उनके ख़ुद अंदरूनी इख्तलाफात है, वो चाहें भी तो दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी किताबों में तबक़ाती तक़सीम है जिसको वो दूर नहीं कर सकते। अगर दूर करेंगे तो इसका मतलब वो उस मज़हब के मानने वाले नहीं हैं। फ़ौजी बरतरी और तिजारती ताल्लुक़ात और मजहबी तबलीग की वजह से ये जो है मुसलमान यहाँ आए हैं। ये तमाम अवामिल मिल कर के हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत के क़ियाम का सबब बने हैं। यहाँ मैं मुस्लिम हुकूमत बता रहा हूँ, इस्लामी हुकूमत नहीं। इस्लामी हुकूमत तो हिंदुस्तान में कभी कायम हुआ ही नहीं है। और जो भी मुस्लिम, चाहे मुग़ल आए, चाहे तुगलकी आए, चाहे तुर्की वाले आए, चाहे जो भी आए हैं, वो सब मुसलमान थे। और उन मुसलमानों ने कुरान और हदीस को जो है दस्तूर के हिसाब से नहीं चलाया है यहाँ। तो ये कह सकते हैं कि मुसलमान यहाँ हुकूमत चलाए और मुस्लिम हुकूमत के क़याम हिंदुओं या आर्याई नस्ल के लोगों को जो है भारत में दाखिल होने का जो मौका है वो अंदरूनी और बैरूनी नक़ल हरकत की वजह से मिला है। आप जो कहिएगा कि फिर हिंदुओं से पहले कोई और था, तो हिंदू या आर्याई नस्ल के लोगों को भी जो भारत में दाखिल होने का मौका मिला है वो भी अंदरूनी और बैरूनी नक़ल हरकत की वजह से मिला है। कुछ मुअर्रिख़ीन के मुताबिक कि ये लोग बाहर से आए और वादी सिंध की तहज़ीब के लोगों को मग़लूब किया, जबकि किसी का कहना कि ये तहज़ीबें ख़ुद इर्तिक़ा हुई हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ का असल बाशिंदा आप भी नहीं है, आपसे पहले भी कोई था। फ़र्क यह है कि आपने ज़्यादा दिन तक आपके लोगों ने यहाँ हुकूमत चलाए हैं और मुसलमानों ने जो है कम चलाए हैं। तो असल बाशिंदे आप तो नहीं हो जाते। तो कहना यह है कि इस वक्त जो आईन हिंद है, दस्तूर है, उस दस्तूर पर अमल करते हुए मुख्तलिफ सकाफ़तों को बर्दाश्त करते हुए एक दूसरे के साथ भाई भाई बनकर रहिए। और ये राष्ट्र और वो राष्ट्र की बात मत कीजिए, वरना खौफनाक की तक़सीम अगर आप करेंगे फिर वही तनाज़ो का दौर पैदा होगा, फिर किसी को मौका मिलेगा, फिर एक दूसरे पर क्या करेंगे, लोग आपस ही में लड़ेंगे, मरेंगे, फिर हिंदुस्तान को क्या है उससे नुकसान पहुँचेगा।